Namaskara. Good evening, everyone. So we'll start today's session. Last week, today we will share both in Kannada and English. Maybe few others have joined who may not be in a position to understand Kannada. ಸೊ ನಾವಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಲೈಡ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಏನು ಕೆಲವು ಹೊಸ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೇವೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ತುಂಬ ಜನ ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮತ್ತು ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ, ಕೊರೋನಾ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ನೋಡಿ, ನಾವು ಸ್ವತಃ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಏನು ಸೋಂಕನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಬೇಗನೆ ಯಾವುದೇ ಔಷಧವಿಲ್ಲದೆ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಾನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯ ಆಹಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಂಗಾತಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸಲಹೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ, ಅದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನೆಲೆ ಏನಿದೆ ಈ ಆಹಾರದ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮೊದಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಹೆದರದಿರೋಣ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾವು ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳಿಗೂ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊರೋನಾದ ಈ ಹೊಸ ಸಂಕಟ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಓದಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಹೊಸ ರೋಗಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಓದಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರೇ ಮಾತಾಡಬಲ್ಲರು. ಸೊ ಅವರು ಅದನ್ನು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ in the next few minutes present before you some of the scientific facts, by now very well known, how this new virus is joining hands with the new food that we have been following and the new lifestyle that we are leading, and how it aggravates COVID in most of the patients who are landing up in the hospital with severe disease. So it's a very interesting what should I say, the physiological phenomena that we are witnessing, but at the same time it is most often neglected in all the discourse that we are seeing today about COVID. So Dr. Bala Saraswati is my better half, and she has been working on metabolic disorders and in relation to skin disease. So for the past 10 years she has done quite a bit of work on that area, and so out of her interest she tried to relate how metabolic syndrome worsens COVID and how they are related. So she would be in a better position than myself, the physician, to explain to you the links between this new virus, the new disease that we are witnessing today, and a lot of them, you know that, and the new lifestyle. So I will invite her. I will try to switch on the screen after a few minutes onto because we are doing all these things very recently. We're not very well versed with the technology. Let me try to switch the screen to a brief PowerPoint presentation. So if there is any hitch, please pardon us. I'll come back to the main screen. So I request Dr. Bala Saraswati to start her discourse. Good evening, everyone. At this, initially, I would like to say that it's all for the past 15 years. I have been studying the nutrition and influence of nutrition on various diseases at molecular level. Okay. And one thing, after all these study for the past 15 years, one thing I have been convinced is that only medicines doesn't cure any disease or control any disease. Definitely our nutrition should be conducive to help us heal naturally and easily with as much as less as medicine. So here I would quote the saying that let food be thy medicine, that let medicine be thy food.
This is a famous quote, which is very true. Now, coming to just an example, I'll tell you of what I experienced recently. Just 2 3 weeks ago, I had a pregnant lady who came to me with actually viral infection. That's what we call as WAT. That's a human papilloma virus infection, and she was almost nearing her, I think, end of 7th month, and there was a very short time. I had to cure her that WAT, and on examination I found her she had both, that is candidiasis, which now people are going to be aware as white fungus. She had both candidiasis, which is a fungal infection, and human papilloma virus, which is a viral infection. So knowing the link between this various infections, how they are aggravated, how they take long time to, I just told her, because we have very short time before your delivery, I have to get rid of your wart. I I want you to follow a strict restriction of your sugars and fruits completely, so that it will help your body heal faster. And she agreed with me, as she had a very short time. She had to get rid of her wart before the delivery. So then I started my treatment for wart, but I didn't give her treatment for a fungal infection. Then she was called for follow up after 10 days. And when she came for follow up on 10th day, surprisingly, for her, of course, I was convinced, her candidiasis is almost literally gone. And her wart, after my first treatment, has reduced by almost 50%. Then I had, usually before doing any procedures, I have to take pictures, and when she came for follow-ups, I showed her the picture, for the first picture, and I showed what was that candidiasis which had made her itchy and the size of the wart. And she was surprised to see that her candidiasis had completely gone and the wart has reduced almost 50%. Then I had to do the respray, retreatment. Then I asked her to strictly continue the same avoidance of sugars. And sugars, when I say, I include both sucrose and fructose, totally to avoid. And she was convinced and she followed that advice, and she came at the end of uh, second treatment, that is after end of 10 days, and her wart had disappeared and candidiasis is gone. This actually, this model we can take now as an example of what's going now in our world over, particularly in India. What we see is mucormycosis, which is a black fungus, and coronavirus, which is again a viral infection. Now, my interest in nutrition is linked to disease, basically based on the fact that nutrition is not just eating our food for our recreation. It's basically meant for driving many pathways. It's like, wiring in our body, and all these pathways are interconnected. So each pathway is like a switches. So it should be working as much as required. So based on these pathways, we sometimes show that certain food are pro-inflammatory, certain food are pro-proliferative. So this is how they're all linked by various pathways. Now, my interest in this corona SARS-CoV-2 became very, yeah, I got interested in SARS-CoV infection because of this one word, that is ACE2 receptors. Now, ACE2 or ACE2 receptors, I had known about this well in advance, even before SARS-CoV. It's basically receptor present in our body in various organs, and it has got a very important role in our glucose metabolism and also in our blood circulation. Now, when I got to know that the SARS-CoV-2 virus binds to its ACE2 receptors, then also we read about the report that coronaviruses gets worse in patients with diabetics or people with hypertension. Then I knew the link. Basically, ACE2 receptors are hijacked by coronavirus. So by hijacking the ACE2 receptor, this coronavirus uses our metabolic machinery for its gain, for replication, and also for the survival. And one of the most important factor for this viral replication and survival is glucosamine.
This is exactly the reason why now latest news about medication being hopeful about helping coronavirus is 2D, 2DG. This 2DG is nothing but 2-deoxy diglucose. So this actually is competes with, this acts like a substrate for SARS-CoV, thereby we are misdirecting it so that we can see that it doesn't thrive on our glucose. So it's here most important uh, thing, nutrition, part of nutrition which encourages this coronavirus is glucose itself. So now glucose, when we say glucose, we already know in diabetics, because of their insulin not functioning properly, either it could be because of insulin fatigue or inadequate insulin production, they have already compromised glucose metabolism. So now that's the reason, exactly why coronavirus gets severe in patients who are already diabetic. Now, it's not just glucose. What is linked along with the glucose is the hormone insulin. Insulin is basically produced in a body to convert glucose into energy. And these days, because of our overconsumption of carbohydrates, either in the form of packaged food or processed food, we are driving our insulin, or we are making our insulin fatigue, which is medically called as insulin resistance. And this insulin resistance itself is a big risk factor for worsening this SARS-CoV-2 infection. So now, with this little bit of inputs, we have, and recently I read many reports, and one particular, now why we have come with this triad of physical activity, uh, healthy diet for healing is recently I read a report, many reports have come out which is convinced that SARS-CoV infection is just not a viral infection, it is something to do with our metabolic makeup also. So one particular report is almost study done on 6.9 million SARS-CoV infected patients, and they have found the outcome of the SARS-CoV uh, in patients in this that is 6.9 million, and they have found that there was correlation between body mass index and severity of the COVID. So people who had more BMI, that's body mass index, had more number of hospitalization, more severe COVID, and more ICU admission, and more deaths also. So here, again, the BMI is basically uh, higher the BMI, people are at increased risk for severe COVID. Now, there is interlink between this BMI and insulin resistance, insulin fatigue, what we call. So it's like, whether it is chicken first or egg first. When we have insulin fatigue, we might get obese, and when we are obese, because of our fat and adipose tissue, which acts like endocrine organ, we tend to aggravate insulin resistance. So in one way, obesity increases insulin resistance. Another way, this fat tissue itself acts like a storehouse of inflammatory mediators. So they are already having enough storehouse of inflammatory mediators. And in this SARS-CoV infection, what we see is what we call a cytokine storm. And what is this cytokine storm? Is out of proportion blown inflammation in our body. So the cytokine storm is responsible for multi-organ failure and severe COVID. So keeping all these three things in mind, that is, one is insulin fatigue, chronic inflammation, and also SARS-CoV hijacking ACE2 receptors. Now, linking these three, we can just imagine how, why this SARS-CoV is attacking so many people and making it severe. Now, the last point, what also, that's again quoting one more study,
where they have found in almost a population of 44,000, they found that corona infected patient, they found that patients who had regular consistent physical activity for more than 30 to 45 minutes daily, so they had less severe infection, less severe outcomes. So again, how does physical activity help? Physical activity helps in improving insulin sensitivity. It makes our insulin young, and also it reduces inflammatory mediators in our body. So this physical activity added to our changed eating habits definitely will help us fight this coronavirus without causing more damage. I think I'll go for questions. No, I will try to ಅದನ್ನೇನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಸರಸ್ವತಿ ಹೇಳಿದರು, ತುಂಬ ಜನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಏನಿದೆ, ಇದು ಕೇವಲ ನಾವು ಒಂದು ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಗಾಗಿ ತಿನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದ ಮೇಲೇ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ, ಬಹಳ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧಿತವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಇದೆ. ಮತ್ತು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಜೀವರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಲೋಕ ಅದು. ಸೊ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ತಪ್ಪಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಈ ಥರದ ತುಂಬ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಏನು ಶಕ್ತಿ, ಇದನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ. ಅದರಿಂದ ಆಹಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ನಾವು ಏನು ಬಾಲಸರಸ್ವತಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದು ತಿಂದು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಎಚ್ಚರ ಆಗಿರಬೇಕು. ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಹಾರವೇ ನಮ್ಮ ಔಷಧ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಔಷಧವೇ ಆಹಾರ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನಷ್ಟು ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಏನಾದರೂ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಹಾರದಿಂದನೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಕೊರೋನಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಸರಸ್ವತಿ ಏನಂದರು, ಕೆಲವು ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಈಗೇನು ನಾವು ಬಿಳಿ ಫಂಗಸ್ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ತನಕ ಕಪ್ಪು ಫಂಗಸ್ ಅಂತ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇವತ್ತು ಬಿಳಿ ಫಂಗಸ್ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಬಿಳಿ ಫಂಗಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಕಾಲಿಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೈಕಾಲು ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನೇ ಈ ಫಂಗಸ್ಗಳು ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಸುರಕ್ಷತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಅವು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರೋಗರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅವನ್ನು ಸಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಫಂಗಸ್ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅವರ ಒಬ್ಬರು ಪೇಷಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಎರಡು ವಿಧದ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಒಂದು ಫಂಗಸ್ ಎರಡು ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ತನ್ನ ಆಹಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಎರಡೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ವಾಸಿಯಾದವು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಬಿಗಡಾಯಿಸದಾಗೆ ತಡಿಬೋದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ACE2 ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಕಿಣ್ವದ ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಬಾಗಿಲು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಅದು ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ACE2 ಏನಿದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ, ನಮ್ಮ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸ್ರಾವ ಏನಿದೆ ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಮತ್ತು ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೇವಲ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಉರಿಯೂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರೋಗರಕ್ಷಣೆ, ನಮ್ಮ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ, ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಆರೋಗ್ಯ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಈ ACE2ಗೆ ಪಾತ್ರ ಇದೆ. ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಸಕ್ಕರೆಯ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಂದರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ನ ಬಳಲಿಕೆ, ನಾವು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ, ಇದು ಆದಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೊಂಥರ ವಿಷಚಕ್ರ ಆಗಿ ಬೆಳೀತದೆ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅದರಿಂದನೇ ಹಲವಾರು ಬೊಜ್ಜು ಬೆಳೀತದೆ, ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ,
ಉರಿಯೂತ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತದೆ, ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ತಪ್ಪಿದರೆ ಉಳಿದವು ಕೂಡ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲದರ ಮೂಲ ಇವುಗಳ ಏನು ಕೀ ಇಲಿಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅದು ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ. ಸೊ ಈ ACE2 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾರಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಬೊಜ್ಜು ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಉರಿಯೂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ, ಹೃದ್ರೋಗ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಉರಿಯೂತದ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಈ ACE2 ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥಲ್ಲಿ ಈ ವೈರಸ್ ಬಂದು ಆ ACE2ಗೆ ತಗಲಾಕಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಅದು ಕೂಡ ನಾಶ ಆಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಿಗಡಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು ಏನು ಈಗ ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ವೈರಸ್ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಉಳಿದೆರಡು ಯಾರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ವೋ, ಹೊಸ ಆಹಾರ ಯಾರು ವಿಪರೀತ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಯಾರು ಹೊಸ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 70,000 ಜನರಲ್ಲಿ ಅವರ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರು ದಿನಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಬಿಗಡಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಯಾರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮಟ್ಟ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಬಿಗಡಾಯಿಸಿತು. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಏನು ಆಧುನಿಕ ಆಹಾರ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಬೊಜ್ಜು, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇಂಥವುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅದರಿಂದ ಇವುಗಳೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉರಿಯೂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಏನು ವ್ಯಾಯಾಮ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಅದರಿಂದನೂ ರೋಗ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಉರಿಯೂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವೆರಡನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಹೊಸ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರೆ, ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸ್ಬೋದು. ನಾವಿಬ್ಬರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಉದಾಹರಣೆ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ರೋಗಿಗಳ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುವ ಚಿಕಿತ್ಸಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸೋಂಕು ತಗಲಿತ್ತು. 3-4 ದಿನದಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಔಷಧಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಕೂಡ ನಾವಿಬ್ಬರು ಏನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ 3-4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ವಾಸಿಯಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಸರಸ್ವತಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಮೊದಲಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರನ್ನು ನಾನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆಹಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಈಗ ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಅದು ಏನೋ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ನನಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ. ನಾನು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ರೇಗಳಿದ್ದವು, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೋಂಕಿತರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸ್ತೇವೆ. 1 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ ಬಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲಾಗಿ ಓದಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಹಾರ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಆಹಾರ ಅಂದರೆ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಆಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಪ್ರಾಚೀನ ಆಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅದು ಏನಿರಬೇಕು? ನಾನು ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಸರಸ್ವತಿ ಮೊದಲನ್ನು ವಿವರಿಸಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, actually we have 3 categories of food, that is carbohydrates, fat and protein. So when it comes to have in general, okay, when it comes to treat coronavirus or in general,
we have to see that we moderate our carbohydrate consumption. So we have to include more good fats. Good fats could be in the form of, particularly there are reports where they have treated COVID patients with the ketogenic diet. So this ketogenic diet is focuses mainly on more fat. So when we use fat for energy production, there is less amount of oxidative stress, so the inflammation comes down. So you should include good fat, and in good fat, I think one I would say egg both. It's a source of both protein and egg fat. Okay, egg should be included. I'll just tell what is best for vegetarian first, and then non-vegetarian. So vegetarian should so of course, if even if you are vegetarian, if you have got options to eat eggs, that's the best option. So just because of being vegetarian, there is no hard rule that you shouldn't eat. It's only vegetarian source of protein. So good source of protein would be eggs. And most of our patients who had COVID infections during their illness, what we suggested them is to include at least minimum 2 to 3 eggs per day. So that is one good food. And next I would we would recommend nuts, like almonds, cashew nut, pista, walnut. They're good source of fat for purely vegetarian. And for non-vegetarian, they can include fish and meat. So for and again for vegetarians, they can include coconut also. So you should look for good source of fat in the form of nuts, and include lot of coconut in your cooking. And include also you can include moderate amounts of ghee in your cooking. And coming to the good source of protein, again for non-vegetarian, egg and chicken is included. It can be included. And for vegetarian, they can include more of dals, like tur dal, black gram, Bengal gram. They can include more grams, and they can make soups and sambas out of that and eat in plenty. So when you take a meal, you should see that your meal has 70% should be made of at least of protein and good fat. Only 20 to 30% can be made of carbohydrate, and these carbohydrates could be again people who are not diabetic, so they can still take a moderate amount of rice, or they can include wheat, that is whole grain wheat. They can include chapatis, or you can include even ragi. So they can include a moderate amount of, like one cupful of rice, or two chapatis, or ragi ball. They can include that, and along with that, they have to include lots of vegetable side dishes, because vegetables are good source of vitamins, minerals, fiber, antioxidants, whatever. So they are good source of that. So vegetables and your main carbohydrate should be in the form of little amount of rice, little amount of either rice or wheat, chapati or ragi. So you have to decide your plate meal in such a way that 70% will be made up of good fat and protein, and 30% alone will be carbohydrates. And in that 30%, rice will be little, because even vegetables are also carbohydrate. So this should be your food, which is very good in recovering from COVID faster. ನಾನು ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟು, ಅದರ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶಿ ಭಾಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತಂದರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೊಸಡಿನ ಸೋಂಕಿದ್ದವರಿಗೆ ಅವರು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಸರಸ್ವತಿ ಈಗ ಹೇಳಿದರು, ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಏನು ಅವರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವರ ಹೊಸಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆದದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದದ್ದು ಕೂಡ ಭಾಳ ಬೇಗನೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು, ದಿಸ್ ಡಯಟ್ರಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟಿಲ್ ಶಿ ಕುಡ್ ಅವೇಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್. ಸೊ ಇಂಥ ಒಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ. ನಾನು ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಆ ಎಕ್ಸ್ರೇಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೂ
ನಾನು ಕೆಲವು ವೈದ್ಯರ ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡೆ. ಅವರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಇದು ನಾನು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ರೆಮ್ಡಿಸಿವಿರ್ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ರೆಮ್ಡಿಸಿವಿರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಟೊಸಿಲಿಜುಮ್ಯಾಬ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಇದ್ದಂಥ ರೋಗಿ, ವೆಂಟಿಲೇಟ್ರು ನಾನು ಮಾಡದೆ ಅವರು ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದ ಆಹಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿ ಅವರು ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬೇಗನೆ ಗುಣವಾಗಬಹುದೇ? ಇಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪೋಷಣೆ ಕೊಡುವಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪೋಷಿಸದೆ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ಪೋಷಿಸುವಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ, ವೈರಸ್ಸಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಬ್ಬರು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು, ಮೇಧಸ್ಸಿನ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ವೈರಸ್ಗಳಿಗೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗುವಂಥ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇರಬೇಡಿ, ಇರುವ ಅಗತ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಮೇಧಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವಾದ ರೋಗ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೋಂಕಿತರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಸರಸ್ವತಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ನಿಸರ್ಗ ಸಹಜ ಆಹಾರ ಅಲ್ಲ. ಸಕ್ಕರೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬಂತು, ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳು ಬಂತು, ಜೇನು, ಬೆಲ್ಲ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದವು. ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳು ಕೂಡ ಸಕ್ಕರೆಗಳೇ. ಧಾನ್ಯಗಳು ಕೂಡ, ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ, ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ಓಟ್ಸ್, ಬಾರ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶಗಳೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನ್ನ ಎಷ್ಟು ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಐಡಿಯಲ್ ಆಹಾರ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70% ಭಾಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶದಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಸುಲಭದ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗಬಲ್ಲಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಹಾರ ಅಂತಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ. ಅದರಿಂದ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಅಂತ ನೀವು ಅದಕ್ಕಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ಅದು ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕೋವಿಡಿಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಸ್ಯಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸಿಗುವಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಲು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಹಾಲಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಐಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದರು, ಪಲ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳೇನಿದೆ ಅವನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟಂದ್ರೂ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಟೀನಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಮೊಟ್ಟೆ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಉಳಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರು ಮೀನು, ಮಾಂಸ, ಅದು ಕೋಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕುರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮಾಂಸ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಈ 30% ಏನು ಶರ್ಕರ ಪಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ತರಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಸರಸ್ವತಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದೆ ಏನಂತಂದರೆ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕೇಳಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ವೈರಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಸಾಕುವ ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೋಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸಲಹುವ ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.5 ಕಿಲೋ ಅಂದರೆ 100 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿವೆ. ಇವು ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು. ನಾವು ತಿಂದ ತರಕಾರಿಯನ್ನು, ಸಸ್ಯಾಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸುವವು ಅವುಗಳು. ಮನುಷ್ಯನ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ತರಕಾರಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ. ಅವು ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಅವು ಶಾರ್ಟ್ ಚೈನ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಸಲಹುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಟಮಿನ್ಗಳಿದೆ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳು ಈ ತರಕಾರಿಯಿಂದ ಸಿಗ್ತವೆ. ಎಷ್ಟು ನೀವು ಸಿಹಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ಆಗ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಆಗ ಉರಿಯೂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಶರ್ಕರ ಪಿಷ್ಟಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತರಕಾರಿಯಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೋಸೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಉಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಪಲ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ
ಸಾಂಬಾರು ಇರ್ಬೋದು, ಮೀನು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಏನು ಶುದ್ಧ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಾಗಿರುವವರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು, ಬಾದಾಮಿ ಗೇರುಬೀಜ ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿ ಗೇರುಬೀಜ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಧಸ್ಸಿನ ಅಂಶ ಸಿಗ್ತದೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿತರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ. ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು, ಇದು ಏನು ಸೋಂಕು ಇರುವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೋಂಕು ಇರುವಾಗಲೇ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಸೋಂಕನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ವೈರಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಡುವ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನು ಈ ವೈರಸ್ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2DG ಅಂತ ಏನು ಇವತ್ತು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ತುಂಬ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದರ ಬದಲು ನಾವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ತಿನ್ನುವುದನ್ನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಲ್ಟಿನಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ತಿಂದರೆ ವೈರಸ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಾವು ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಲು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪೊಂಗಲ್ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹಣ್ಣಿನ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸುಂಬಿ, ಕಿತ್ತಳೆ ತಿನ್ನಲು. ಇವಾಗ ಈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೋ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರಿಯಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ vitamin C, you can just include lemon water and gooseberries. But your sweet lime and oranges do contain a little bit of vitamin C, but they also contain fructose, which is highly pro-inflammatory and it's not good, particularly through corona infection. ಸುರೇಶ್ ಕಂಜರ್ಪಣೆ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಹೊಸ ಏನು ತಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇದು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಬಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿಗೂ ಈ ಬಾರಿಗೂ ಏನು ಸೋಂಕಿತರಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದವರ ವಯೋಮಾನದ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ICUನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗುವವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು 55-60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನವರು ಅಂತ. ಆದರೆ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯುವಕರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನವರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಲ್ಲಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ದು ಅದು ಪತ್ತೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾವು ದೂರನ್ನ ಡಬಲ್ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ದೂರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಕಣಗಳ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದು ಸೇಮ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್, ಸೇಮ್ ವೇ ಆಫ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗದೆ ಲಾಕ್ಡೌನು ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಾರಣ. ಎರಡನೇದು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ಡಮ್ಮಿಗೋಸ್ಕರ ತಿನ್ನೋದು, ಮನೇಲಿ ವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಇದು ತಿನ್ನುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಬೋದು ಈ 1.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸೆಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಅದು ತಿಂದದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೊಜ್ಜು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಸಹ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ತಗಲಿದ್ರೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಡಬಲ್ ಮ್ಯೂಟೆಂಟಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ತುಂಬ ಜನರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮದು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ 1.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಲು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಪೊಂಗಲ್ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಅಂತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಾಳಿಗ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್, ಅದನ್ನ ಸೇವಿಸ್ಬೋದು.
ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಆರಾಮಾದವರು ಹೇಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತೆ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವೇ? ಆ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ನೀವು ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ತೀವ್ರತೆಯ ಸೋಂಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇದು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಈಗ ನೋಡಿ 95ರಷ್ಟು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಂಕಿತರಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು 2-3 ದಿನದ ಜ್ವರ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ, 10 ದಿನ, 12 ದಿನ ಈ ಥರ ಜ್ವರ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಮ್ಮು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಪದೇ ಪದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಏನೂ ಆಗದೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದೆ ಅವರು ವಾಸಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು, ಯಾರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಏನು ಕಲೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತವೆ. ಇನ್ನು ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಕೋವಿಡೋತ್ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತ. ನೀವು ಅದರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದೇನು, ಮೈಕೈ ನೋವು ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು 3 ವಾರ, ಕೆಲವು 4 ವಾರ ತಲೆನೋವು ಇರ್ತದೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಅವು ನಾನು ಕಳೆದ ಬಾರಿಯೂ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುವಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ, ಈಗ ಮಲೇರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜೋರಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೋಂಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ 2-3 ವಾರ. ಆದರೆ ಅದು ಕೊರೋನಾಕ್ಕೆ ಏನು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಅದು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ತೀವ್ರ ಕೊರೋನಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದವರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕಂಡು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ 3 ವಾರ ಅಥವಾ 4 ವಾರ ಅಥವಾ 1-2 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಹೀಗೆ ಜನರಲ್ ನಾವು ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ದೇಹ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ, ತೂಕ ಹೇಗಿದೆ, ಹಸಿವು ಹೇಗಿದೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ರುಚಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಮೊದಲಿನಂತೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಬಳಲಿಕೆ ಇರಬಾರ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ವಾಸನೆ ಅದು ಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ 10 ದಿನ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ 5 ದಿನ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ 15 ದಿನ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಮೊದಲು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷವಾದ ರಕ್ತದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವಿಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಹಾಗೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂಥವರು ಒಂದು ಸಲ ಆದರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಹುಷಾರಾದ ಮೇಲೆ ಅವರ ರಕ್ತದ ಮೇಧಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮಾಣ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವೆರಡು, ಮತ್ತು ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತಿನ ಎಂಜೈಮ್ಗಳಿದೆ SGPT ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಇದೇನು ಕೊರೋನಾ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾವಿಬ್ಬರು ಆಗಿದ್ದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನಂತಂದರೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರುವವರಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವನ್ನಷ್ಟೇ ಯಾವತ್ತೂ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರಲ್ಲಿ, ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವವರಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ತನ್ನಿಂತಾನಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನಿನ್ನ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂಥವರು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಇದರದ್ದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆದಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಭವ್ಯ ಚಕ್ರಕೋಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಗಸಿ ಬೀಜ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಗಸಿ ಬೀಜ ಸೇವಿಸಬಹುದು, ಬಿಕಾಸ್ ಅಗಸಿ ಬೀಜ ಇಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ omega-3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ. ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಸೇವಿಸ್ಬೋದು. ಅದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಲ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಪಟೈಟ್ ಹಸಿವನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಫುಡ್ ಬಲ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಗಸಿ ಖಂಡಿತ ಸೇವಿಸ್ಬೋದು. Which vegetables to be avoided, which fruit can be taken? Vegetables, all you can take, but you have to avoid simple sugar vegetables like potato, beetroot, underground grown, that is yam and sweet pumpkin, and of course sweet corns. Sweet corns and baby corns are rich source of fructose sugar, so they should be totally avoided. And which fruits can be taken? Fruits, I am very skeptical about it, because I think during corona time I would prefer a patient not to take fruits. They can include only lots of vegetables. ಅಂದರೆ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು
ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ರಾವ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಪಿಷ್ಟದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಅಂದರೆ ಬಟಾಟೆ, ಗೆಣಸು, ಆಮೇಲೆ ಸುವರ್ಣಗಡ್ಡೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಚೀನಿಕಾಯಿ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಚೀನಿಕಾಯಿ ಅಂತೀವಿ, ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಇವನ್ನ ಮತ್ತು ಇವಿಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮರಗೆಣಸು, ಕೇರಳದ ಕಡೆ ಮರಗೆಣಸು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇರ್ತದೆ. ಇವನ್ನ ಸೇವಿಸದೇ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ತಗೋಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯೇ ಇರೋದರಿಂದ, ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಸಕ್ಕರೆ ಇರೋದರಿಂದ ಅವನ್ನು ಸೇವಿಸದೇ ಇರುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದಿದ್ದೇನೆ, ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಶುಗರ್, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅದರ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೊರೋನಾ ರೋಗ ಬರದ ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಫಿಲಾಕ್ಟಿಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ಪ್ರೊಫಿಲಾಕ್ಟಿಕ್ ಔಷಧವಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಟರೆ ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಾಯಾಮ, ನಿದ್ದೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಸಲ ಅದು ಬಂದದ್ದು ಹೋದದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬಾರದ ಹಾಗೆ ನೀವು ತಡಿಲೇಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಸೋಂಕಿತರಿಂದ ದೂರವನ್ನು ಕಾಯುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಸೋಂಕಿತರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗೋದಿದ್ದರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಇವಿಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಧಾನಗಳು. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ಇದು ಬಾರದ ಹಾಗೆ ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ರವಿಶಂಕರ್ ಶೇಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಸರಸ್ವತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಸ್ ದಿ ಪ್ರೈಮ್ ಫುಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್? Now 15 years ago probably even I got believed what people said, that milk is good and milk is good. So but after going in depth about this benefits and drawbacks of milk, what I can conclude is milk is what we are drinking. Milk is actually we are drinking cow's milk. So the cow's milk is, of course, is anyway foreign to our body. Like now, if I can give you a simple explanation, now if you want to donate a kidney to a patient, right away just do you take somebody's kidney and give to somebody? No, it's not possible. We have to match it. So same way, even if we want to give a blood transfusion, we just don't give anybody's blood for anybody. So we see that whether it matches. Similarly, the cow's milk is actually foreign to our body. It is not meant to be taken at all. Whatever milk we humans have to consume is all what we have to consume is what we have consumed during our lactation period, that is from our mothers. So now how is milk bad is, basically milk is bad in two ways, and it has been studied. It is found that a human baby takes almost 6 months to double the birth weight. The weight of the baby, which is at the time of birth, will double at the end of 6 months. On the contrary, the calf, it doubles its weight in 40 days. So the reason is the cow's milk contains one particular amino acid called leucine, which is 3.5 times more than what is present in our human milk, what we are supposed to take from a baby. So here what happens is we are inducing exaggerated growth spurt in our kids. Presently we can see that our children are growing fast. So growing fast is not also a good sign. It should grow as our required pace, not fast. That is one, because it is stimulates exaggerated growth in our body. Second important thing is, because it is another animal's milk, it is highly immunogenic. Because it is being immunogenic, it makes us prone for allergies and autoimmune disease in a later part of the life. So that's the reason milk is, I think, sometime all of us should realize that we are doing wrong without our knowledge, and slowly I think people will start realizing it, and I think milk consumption, I would say it's not good. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಸರಸ್ವತಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಹಾಲು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಜೀವವಾದ ಆಹಾರ.
ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಗುಣಗಳಿವೆ, ಮೌಲ್ಯ ಇದೆ. ಆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಈಗ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಾವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ಕಸಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅಥವಾ ರಕ್ತವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾದರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ತಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ದೋ ರಕ್ತವನ್ನು ತಂದ ನೇರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಇರ್ಬೋದು, HL ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಸೊ ಮಿಲ್ಕ್, ಹಾಲು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ತಾಯಿಯ ಹಾಲು ಮಗುವಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾದಂಥ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರ. ದನದ ಹಾಲು ಮನುಷ್ಯರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಸರಸ್ವತಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದರೆ, ದನದ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲ್ಯೂಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಅಮೆನೋ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಂದಿರ ಹಾಲಿಗಿಂತ 3.5 ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿಯ ಹಾಲನ್ನಷ್ಟೇ ಕುಡಿದ ಮಕ್ಕಳು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾದರೆ, ದನದ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದ ಅದರ ಕರು 40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗ್ತದೆ, ಅದರ ಗಾತ್ರ. ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗನೆ ಮುಟ್ಟಾಗುವಂಥದ್ದು, ಎತ್ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಾಲಿನ ಸೇವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇವತ್ತು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ದನದ ಹಾಲು ಅದು ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು, ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬ್ಯುಲಿನ್ಸ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇರ್ತವೆ. ಈಗ ತಾಯಿಯ ಹಾಲು ಮಗುವನ್ನು 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಬೇರೆ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ತಾಯಿ ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಹಾಲಿನ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಅದು ಮಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದನದ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ದನಕ್ಕೆ ತಗುಲುವ ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳಿರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೂ ಇತರ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕರುಳಿನೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ರೋಗ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು, ಅವು ನಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಮಗು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಇಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ವರದಿಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮೊದಲ 2.5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ತಾಯಿಯ ಹಾಲನ್ನಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅದರ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಹಾಲನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. About ground raw vegetables, COVID bacterial fungi. Actually, vegetables which can be eaten raw can be eaten, but we don't have to punish ourselves by eating all vegetables raw. So whatever vegetables can be eaten raw can be eaten, but ideally it is better to cook and eat, steam or boil and eat. ರಮೇಶ್ ಉಡುಪ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಹೌದೇ? ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಾಶ ಆಗ್ತವೆ, ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲ ಏನಿದೆ ಅದು ನಾವು ತಿನ್ನುವ ತರಕಾರಿಗಳು, ಸೊ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಹಾರ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ನೀರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶುದ್ಧವಾದ ತಣ್ಣೀರಿನ ಮೂಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲೈ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಿಗುವುದರಿಂದ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸುವುದರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಏನು 2.5 ಕಿಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಎಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟಿರ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟು ಅದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 700ರಿಂದ 1000ದಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಧಗಳು ನಮ್ಮ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇವುಗಳ ಏನು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದಷ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು, ಅಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು, ಅಲ್ಲಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರುಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಬಾಳಿಯವರು ಆಗದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಹಾರ, ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಬಹುದೇ? ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದವರು ಅದನ್ನೇ ತಿಂದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಅದನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅದು ಸಹ ಹೋಗಿ ರೈಸಿನಾಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸೇ ಆಗೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಂದರೆ.
ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಉತ್ತರಿಸ್ತೇವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ. ಕೋವಿಡಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾದವರು ಕೋವಿಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದು ಏನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ RT-PCR ನಿಮ್ಮದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿ ಅಂತೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಏನು ವಾಸನೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು, ರುಚಿ ನಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು, ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ಕೋವಿಡ್ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದು RT-PCR ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೇನೋ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ನೀವು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಡಿ, ಅದು ಅಷ್ಟು ನಿಖರವಾದ ವರದಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಟ್ಯೂಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಎಲಿಸಾ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಥವಾ ಎಲಿಸಾ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಮೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲೋ ಭಾಗವನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದೇ? ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಭಾಗ ಸಹ ತಿನ್ಬೋದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅಂಶ ಸಹ ಇರ್ತದೆ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೋಲಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಟಮಿನ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಯೋಟಿನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಮೊಟ್ಟೆದು ಎಲ್ಲೋ ಹೈಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಸ್, ಅದನ್ನು ಸಹ ವೈಟ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ವೇಟ್ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡುಂಟು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಗರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡುಂಟು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಬೆಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒಬೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು 1 grams per kg ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಅಂತ. ಪ್ರೋಟೀನ್ 1 gram per kg ಬಾಡಿ ವೇಟ್. ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಜ್ಜು ಉಂಟು, ಒಬೆಸಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಮೇಡ್ ಬಿ 0.5 to 7 grams per kg ಬಾಡಿ ವೇಟ್. ಸೊ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 6 grams ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನೋದು ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ. ಜ್ಯೋತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ TCDC ಎಲ್ಲ ಬರೆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಊರಿನ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಒಮ್ಮೆ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ, ಈಗ ಅದರ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 4ನೇ ದಿನ ಒಂದು ರೋಗಿಗೆ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ 7ನೇ ದಿನ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರಲ್ಲ, ಒಂದು 10% 10% ಅಥವಾ 15% ಭಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 6 ದಿವಸದ ನಂತರ ಅವರು ಮತ್ತೆ ರೋಗ ಬಿಗಡಾಯಿಸಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅವರು ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಉಳಿದವ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ, ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಹೇಗೂ ಇದೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಏನು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭದ, ಅತ್ಯಂತ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನ ವಿಧಾನ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಕೊರೋನಾಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ. ವಿಟಮಿನ್ C ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಿಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಇಂಥವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋ ವರದಿಗಳಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ತಗೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಅಡ್ಡಾಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ ಇರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದರೆ ನೀವು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಉಳಿದ ವಿಟಮಿನ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಮಾಂಸಾಹಾರ ತಗೊಳ್ಳದವರು ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಂ ಬೇಳೆಕಾಳು ತಗೊಳ್ಳಬೇಕು? ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತೂಕ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಫುಲ್, ಈಗ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಫುಲ್ ಬೇಳೆಗಳನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ.
ನಾವೀಗ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಆಹಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೋನಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಜ್ವರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಆಹಾರ ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿರುವಾಗ ಕೊರೋನಾ ಪೀಡಿತರು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಾರದೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೋನಿಂಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರೋನಿಂಗನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಏನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅವರನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೋನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕೌಚಿ ಮಲಗುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಜ್ವರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಆಹಾರ ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ನಿಷಿದ್ಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸೋಂಕಿತರನ್ನು ನಾನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ಚಿಕನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿ ವೈದ್ಯರಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ತಿಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಏನು ನಿಮಗೆ ತಿನ್ನುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ರಮೇಶ್ ಉಡುಪ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಕೋಳಿಯ ಮೊಟ್ಟೆಗಿಂತ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಯ ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ತಮವೇ? ಹೌದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಥದ್ದೇನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಓದಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿಯ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಕೋಳಿಯ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಭೇದಗಳಷ್ಟೇ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಏನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಏನು ಫ್ಯಾಟಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮೇದಸ್ಸು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೆಸಿಟಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋಲಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಅವು ಸುಮಾರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ತಗೋಬೋದು. ನಾಟಿ ಕೋಳಿಯೇ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದರ ಮೊಟ್ಟೆಯೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಕೋಳಿದನ್ನು ಕೂಡ ತಗೋಬೋದು. Rajkumar Naik asking, I am Rajkumar from Bhubaneswar. I have tested COVID positive since 13th May. Since last 2 days, I have developed allergy. Kindly suggest me the medicine. See, we should find out here, suggesting medicine here is difficult, but you have to find out what is the reason of your allergy. Are you taking any medications or are you taking any herbal preparation? So you have to look for it. So suggesting medicine over here is very difficult. So you have to find out what have you included new in your eating habits, whether any medications or any new food which could be the reason for allergy. Dr. Dinesh Kadam, what's your advice on taking regular ginger garlic green tea? See, ginger you can add to your green tea to increase the flavor, and also actually ginger is supposed to be little spices, and suppose spices have got antioxidant properties. And garlic adding to the tea, I don't know, I have not tried that, but garlic what you use for cooking is fine, so not to be added to the tea. ಕೊರೋನಾ ಗುಣಮುಖರಾದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಂತರ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಗಂಭೀರ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಅಥವಾ 3 ವಾರದ ನಂತರ ಒಂದು ಸಲ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದ ಮೇದಸ್ಸಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣ, ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಇದನ್ನೊಂದು ಸಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಜಿನ್ನಾ ಶೇಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ನೀವು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನುವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಫೈಟ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್. ನಾಗೇಂದ್ರ how many minutes or kilometers of walk in a day do you recommend? Will it be more for those who are more sedentary like IT, BPO employees or some anybody minimum 45 minutes per day. It could be any form of exercise, either it could be aerobics or it could be walking, any minimum 45 minutes. And employees are, will it be more for those who are more sedentary like IT, BPO employees or some other jobs? Also, there are a lot of conflicting views on running. Is running short distance like 3 to something that you recommend? Thank you. So jogging is supposed to be also a good exercise, and as per your capacity you can do that. And whether it is IT, BPO or whatever it is,
Everybody should include 45 minutes of exercise daily, consistently, at least 6 days in a week. ಸುರೇಶ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಶಿಕಾರಿಪುರದಿಂದ, ನಾನು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸೋಂಕಿತಗೊಳಗಾಗಿದ್ದೆ, ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ರೂಪಾಂತರ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಒಂದೇ ನೋಡಿ. ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರಗಳು ಇಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಮ್ಮೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತೀರಾ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿವೆ ಹೊರತು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರೀಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಧಾರಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನೋ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಸೋಂಕಿತರಾದವರಿಗೆ, ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರಾದವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೋಂಕು ತಗಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನಂತೂ ಅದನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೋಂಕು ತಗಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರದ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ. ರೂಪಾಂತರಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು ವೈರಸ್ಸಿನ ಒಂದು ವೈರಸ್ಸಿನ ಪ್ರೋಟೀನಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇದು ನಾವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ವೈರಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಒಂದೊಂದು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಒಂದೊಂದು ಅದರ ಏನು RNA-ಯಲ್ಲಿರೋ ಒಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ರೂಪಾಂತರ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಸೋಂಕಿತರಾದವರು ಇಡೀ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನೋಡಿ, ಈಗ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜನರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜನರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಸೊ ರೂಪಾಂತರಿತ ಬಗೆಗಳೇ ಈಗ ಹರಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಹಿಂದೆ ಆದವರಿಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ, ಹುಡುಕಿದ್ರೂ ಯಾರೂ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಂದೆರಡು ವರದಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಏನು ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅದರ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಇಂಥ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೋಂಕಿತರಾದವರು ಮತ್ತೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ಸೋಂಕಿತರಾದರೂ 6 ತಿಂಗಳು ಕಾದು ಬಿಡಿ, ನೀವು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಸೋಂಕಿತರಾದವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ರೋಗರಕ್ಷಣೆ ಬರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಸೋಂಕಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. On behalf of my cousin, sugar problems are very common these days. Doctors say sugar should be controlled. Can you put some light on the meaning of controlled sugar? See, it's actually coronavirus is basically, I can say, it's a disease of sugar only, because it impairs our glucose metabolism. So now we can't weigh how much sugar we want to take, but what you can do is we have to check our fasting blood sugar, and ideally fasting blood sugar should be below 85. If it's below 85, it says that your insulin is sensitive and you are able to handle your sugar very well. So, but infected with coronavirus, I would advise to completely cut short sugars so that it won't add to hyperglycemia and complications of hyperglycemia. Either it could be secondary bacterial infection, secondary fungal infection. So particularly when going through corona infection, it is better to avoid sugars completely. What are the uses of omega-3 tablets? Can anyone, children or elders, take the tablet? See, omega-3 fish oil is anti-inflammatory, no doubt about it. And people who are totally vegetarian, they can include this as supplement. But one thing you should be careful is actually the dose should be very low, just I think 300 to 600 milligrams, what we can say. But you should also be careful that people, in children it's okay, but adults, if they are already taking medication, blood thinning agents, they should have a watch on the amount of omega-3 tablets they are taking, because omega-3 also has got blood thinning properties, which is actually a good action. But when you are taking other blood thinning tablets, it is better to have a check on the amount you take. For children, you can give.
ಫಿರ್ದೋಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಿರ್ದೋಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಕಾಗುಲೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಏನು ಮಾಹಿತಿ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಕಾಗುಲೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಅಮೆರಿಕಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು, ಬ್ರಿಟನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ನಾನು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಜಕ್ಕೂ ಏನು ಆ, ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಅಥವಾ ಅಂಥ ಇದು ಏನು ಅಪಾಯ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೀಡಾಗಿ ಐ ಸಿ ಯುನಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಟ್ರಲ್ಲಿರುವವರು, ಅಂಥವರಿಗೆ 2 ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚು ಡೋಸನ್ನು ಹೆಪರಿನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಉಳಿದವರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಐ ಸಿ ಯುನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಥವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಅರ್ಧ ಡೋಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಪ್ರೊಫಿಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಡೋಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಡೋಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸುಮಾರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕೆಲವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಆಂಟಿಕಾಗುಲೆಂಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅಂಥ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಏನು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಮಹೇಂದ್ರ ಹಿಪ್ಪಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೋಯಾ ಮಿಲ್ಕ್ ತಗೋ. ಸೋಯಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಸ್ fermented soya you can take, but it should be avoided in people who have got atopic, that is allergy background. It could be either skin allergy or sneezing, that is allergic rhinitis, or wheezing. They should avoid soy products. And fermented soy can be taken in moderation, that is tofu. But too much of soy is also not good, because it also has phytoestrogens. So it should be taken in I think fermented soya can be taken in the form of tofu. See, actually ಏಲಕ್ಕಿ ಲವಂಗ ಇದರೆಲ್ಲ ಸ್ಪೈಸಸ್, ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್. ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ರಿಕರೆಂಟ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಎಕ್ಸಿಮಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ವೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ತುಂಬ ವರ್ಷ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಗಡಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅದು ದೇಹದ ತುಂಬ ಭಾಗವನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದವುದಾದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ಯಾಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಮಾಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ, ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಮಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಸಿನಮನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಚಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಏಲಕ್ಕಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಲೇವರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫುಡ್ಡಿನ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಲಾಭ ಉಂಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ. 3 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೀರಿ? 9-10 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ವಯಸ್ಕರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಹಾರವನ್ನೇ ಮಕ್ಕಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನು, ಮತ್ತು ನಾವೇನು ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಏನು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಸರಸ್ವತಿ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹಾಲಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದು ಅನಗತ್ಯವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಮುಟ್ಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಇತ್ಯಾದಿ ಇವತ್ತೇನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ 15-16 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ 9 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 8 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಎತ್ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಹಾಲನ್ನಂತೂ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಾವಿಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್, ಸ್ವೀಟ್, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನಲಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊರಡ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ತಿಂದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಯ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನೇ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಂದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈ UK ಯಲ್ಲಿ
ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಒಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಓದಿದ ನೆನಪು. ಆವಾಗ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಸೈಜನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ತಂದದ್ದು ನನಗೆ ಓದಿದ ನೆನಪು. ಸರ್ವಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಯು ಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಕಂಡು ಬಂದಂದರೆ ಈ ಬೊಜ್ಜು ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಗುಂಡು ಗುಂಡು ಮಾಡೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಅಮ್ಮಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಮಗು ಗುಂಡು ಗುಂಡಾಗಿ ಉಂಟು, ಅದು ಒಂದು ಅಲ್ಲ. ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಫುಡ್ಡು ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥ, ಸಿಹಿ ಪಾನೀಯ ಅಥವಾ ಬ್ರೆವರೇಜಸ್ ಕೊಡೋ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇರಿಸೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ನಾವಿಬ್ಬರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೋರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಸರಳವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು 12 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅದೇ ಡೋಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಮೋಕ್ಸಿಸಿಲಿನ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಇದ್ದರೆ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ 500 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ 3 ಸಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಡೋಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ 12ಕ್ಕಿಂತ 6 ವರ್ಷದ ನಡುವಿನವರಿಗೆ ಅದರ ಅರ್ಧ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಡೋಸನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರಾಶಿ ಏನಿದೆ, ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ, ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಡೋಸನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡುವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟನ್ನು ಕೊಡೋದಾದರೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ಅರ್ಧವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೀನು ತಗೋ ಮಗು ಅಂತ ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮದ್ದು ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ, ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಮಗುವಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದ, ಹಾಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ, ಅದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಇರ್ಬೋದು, ಮಗುವಿಗೆ ಆಹಾರ ಇಂಥ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡವರು ತಿನ್ನುವಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಸಿವಾದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಕ್ಕರೆ, ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳು, ಬ್ರೆಡ್, ಬಿಸ್ಕತ್ತು, ಜಾಮು, ನೂಡಲ್ಸ್, ಪಿಜ್ಜಾ ಮತ್ತೇನು ನೀವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಫುಡ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅನ್ನೋದಂದರೆ, ಇವತ್ತು 45% ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಹಾರದ ಏನು ಇವತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳಿವೆ, ಇವತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಇದೆ, ಅದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ. ವಿಶ್ರಾಂಕ ಆಯ್ತಾಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಫ್ ಲೇಟ್ ಯುವರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಓಟ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಆಲ್ಮಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್? ಯಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ oat milk, coconut milk, almond milk, provided there are some who have got nut allergy. In them almond milk may not be suitable. And also oat milk also, people if they are asthmatic, oat milk may not be suitable. Coconut milk can be included. So all these are other way of including other than your, because here cow's milk is basically, it's a functional food. Okay, it's because Vishranka is doctor, I will tell her, because the cow's milk contains what we call as microsomal RNA. This microsomal RNA has got some similarity with some of our RNA, so it will go and inhibit the function of some of our RNA. So avoiding other than cow's milk, I think you can try all this milk based on your allergy background. ಪ್ರೀಬಯೋಟಿಕ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ ಇಂಟೇಕ್ ಓಕೆ, ನಾವು ಹೇಳಿದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಈರುಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಾಳೆಕಾಯಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೀಬಯೋಟಿಕ್ಗಳು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳನ್ನು ಸಾಕುವಂಥ, ಒಳ್ಳೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿರುವಂಥ ಏನು ವಸ್ತುಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳೀತದೆ. ಅದರಿಂದ ಖಂಡಿತ, ಬಟ್ ಅದನ್ನೇ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಆಹಾರ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರೀಬಯೋಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಏನು ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೊಸರು ಇತ್ಯಾದಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಹಾಲನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನು ಪ್ರೀಬಯೋಟಿಕ್ ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೀಬಯೋಟಿಕ್ ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಫುಡ್.
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಾಳಿಗೆ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಮೊಸರು ಹಾಗೂ ಪನ್ನೀರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದು ಸಹ ಮಿಲ್ಕ್ನಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಮಿಲ್ಕ್ನಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಒಂದು ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೋದಂದ್ರೆ ಈ ತುಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯವರು ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಸರ್ ಜೊತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೊಸರು ಸೇವಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಲಾಲ್, ವೆದರ್ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಚ್ಯವನಪ್ರಾಶ ಅಥವಾ ಕವಚಪ್ರಾಶಗಳಿಂದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಈ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಆಧುನಿಕವಾದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರೋಗರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಳುಗೆಡವುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಿದರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇಮ್ಯೂನ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರವಣಪ್ರಾಶ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕವಚಪ್ರಾಶ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಇಮ್ಯೂನ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳಿಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಸರ್ ಜೊತೆ ಅದರಿಂದ ಆಗೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ನಾನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಎಂದು ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಮೇಡಮ್? ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೊಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು. ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು 2 ಚಮಚ 3 ಚಮಚ ತುಂಬ ಹುಳಿ ಮೊಸರು, ಈ ಹುಳಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು ವಿನ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಗೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು 2 ಚಮಚ 3 ಚಮಚ ತಗೊಳ್ಬೋದು ವಿನ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇವಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಅವರೊಂದು ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ABCD, ಗುಡ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ರೈಸ್, ರೆಡ್ ರೈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ವಿಚ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ರೈಸ್ ಎಸ್ ಲೋ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಈ ABCD ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನಿಸರ್ಗ ಸಹಜ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಡಬ್ಬ ABCD ಪ್ರೋಟೀನ್ನಲ್ಲಿ 100 ಗ್ರಾಮಿನ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇರೋದು 30ರಿಂದ 40 ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೋಟೀನು. ಆ 100 ಗ್ರಾಮಿನ ಡಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೀವು 200 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಈ 30-40 ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಿಮಗೆ 4 ಅಥವಾ 5 ಮೊಟ್ಟೆ, ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 6 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ 5-6 ಮೊಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದಿಷ್ಟೇ ಸಿಗ್ತದೆ. 5-6 ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ? ಮತ್ತು 5-6 ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಈ ಡಬ್ಬದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ 10 ದಿವಸ 15 ದಿವಸ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಬೇಕು, ಇತ್ಯಾದಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಈ ಡಬ್ಬದ ABCD ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನಿನ ಮೂಲ ಇರೋದು ಹೆಚ್ಚಿನವರಲ್ಲಿ ವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಸೋಯಾ ಪ್ರೋಟೀನ್. ವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಅದು ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯ ಹಾಲಿನ ಪ್ರೋಟೀನು. ಸೋಯಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಇಂಥ ಡಬ್ಬದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿಂದ ನಿಸರ್ಗ ಸಹಜ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಥರ ಈ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಐಡಿಯಲಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ತುಂಬ ಏಜ್ ಆದವರು ಮತ್ತು ಟರ್ಮಿನಲಿ ಇಲ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಬಾಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದಾಗ ಟ್ಯೂಬಿನ ಮೂಲಕ, ದಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಟ್ಯೂಬಿನ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ಕೊಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಇಂಥ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಇರುವವರು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲು ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ, ಅದ್ದು ತಿನ್ನುವವರಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನನ್ನೇ ತಿನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ರೆಡ್ ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ, ಕೆಂಪಕ್ಕಿಯಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Red rice also is glucose only, but compared to glycemic index of boiled rice, parboiled rice is comparatively less compared to your white rice, that is polished rice. So, but it is finally going to be sugar only. It should be moderated. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ದವರು ಎಲ್ಲ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆದರೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವಿದು ಹೀಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಆಹಾರವನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತ್ರೆಯ ಅಂಶ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೀವು ಬದಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಮಾತ್ರೆಯನ್ನೇ
ಈಗ ತಗೊಳ್ಳೋ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಮ್ಮೆಗೆ ನೀವು ಆಹಾರವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದರೆ ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕುಸಿತ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೌ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ವಿಚ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್? ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಹಾಲಷ್ಟೇ ಮಗುವಿಗೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಆಹಾರ. ಅದು ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ 2-2.5 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ. ಆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾಲಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯ ಹಾಲನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಸರ್ ಜೊತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತುಪ್ಪ, ಅದನ್ನಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಸರ್, ಡಸ್ ಕೋವಿಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಥ್ರೂ, ಸಚಿನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್, ಕೊರಿಯರ್? ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋ. ಇದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ CDC ಅವರು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಇದು ವಸ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಹರಡುವುದು, ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರು ಎದುರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಹರಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಕೊರೋನಾ ಹರಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. It's a very good question. Bhavya Chakrakode and explained cow's milk can be immunogenic to humans. If so, can meat consumption be similarly? So actually, meat protein is different from cow's milk protein. And cow's milk, it gets hydrolyzed quickly from our intestine, and it's actually, yeah, it is more of a functional, I said, and it also contains not just protein part we should be worrying about. The milk also contains what we call as microsomal RNAs. These microsomal RNAs are the one which will cause a lot of damage when they react with our own RNAs. So in that way, meat protein is just a protein. It's only what we get is amino acids. But compared to your milk protein, meat protein is not easily hydrolyzed. So it's not doesn't reach the peak like your milk protein, and the amount of what we call as branch chain amino acids. Basically, milk and meat protein contains branch chain amino acids, what we call. So cow's milk, it is easily available. Meat, it is not easily available, and it takes more time to get hydrolyzed, and it also less compared to what is present in the milk. Dr. Ravichandra Karkal, thank you, Dr. Ravi, being with us. Is it good to recommend cashew nuts as a source of PUFA? Is it a good choice considering it is calorie rich? Yes, we eat a lot of cashews. It is something like our staple food. It is mainly monounsaturated fatty acids in cashew, and lot of minerals and fat soluble vitamins. Of course, it's calorie rich, so you can't eat more than say a fistful, because you feel very satiated. So your body, see, ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಚಂದ್ರ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ತುಂಬ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋಲ್ವ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ನಿಸರ್ಗ ಸಹಜ ಆಹಾರಗಳೇನಿದೆ, ಅದು ಗೋಡಂಬಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಾದಾಮಿ ಅಂತ ಬೀಜ ಇರ್ಬೋದು, ಮೀನು, ಮಾಂಸ, ಮೊಟ್ಟೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತರಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ತಿನ್ನುವ ನಿಸರ್ಗ ಸಹಜ ಆಹಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಏನೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಎಷ್ಟು ತಿಂದಿದ್ದೀರಿ, ಏನು ತಿಂದಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ನೀವು ತಿನ್ನೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಯಾವುದು ಹೊಸ ಆಹಾರಗಳಿದೆ, ಆಧುನಿಕ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಆಧುನಿಕ ಆಹಾರಗಳ ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅದು ಕಲಿತೇ ಇಲ್ಲ, ನೋಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಯಾರಾಗಿರೋದು 2 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದಾಗ, ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಿಂದಾಗ, ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿಂದಾಗ, ಈವನ್ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತಿಂದಾಗ ಅದು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Padma Shri Niranjan is asking, turmeric powder is considered as generating heat in the body, but I am using the best of normal cooking, which is mentioned as having medicinal properties. Is this fine? Turmeric is basically contains curcumin. It's supposed to have an antioxidant property. So whatever we use in cooking is fine. So we don't have to take in excess for
the benefit effect of the curcumin. ಮಾಂತೇಶ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಈಗಷ್ಟೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 74 ಇಳಿದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಶುಗರ್ ಇದೆ, ವಿಪರೀತ ದಪ್ಪ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಗ ಯಾವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ? ಮಾಂತೇಶ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದಂಥ ಏನು ಆಹಾರದ ಕ್ರಮ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಕೇವಲ ತರಕಾರಿ, ಅದರ ಸೂಪ್ಗಳು, ಮೀನು, ಮಾಂಸ, ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳು ಇವುಗಳಷ್ಟನ್ನೇ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೀನು ತರಕಾರಿ, ಕೋಳಿ ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಮಾಂಸ ತರಕಾರಿ, ರಾತ್ರಿನೂ ಅದಷ್ಟೇ. ಇದು ನಾನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಆಹಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ. ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ, ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ, ರೋಗದಿಂದ ವಾಸಿಯಾಗೋದಕ್ಕೂ ನೆರವಾಗದೆ ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಬದಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನದೇ ಇರುವುದು ಉಚಿತವೇ? ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಸಕ್ಕರೆ, ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳು, ವಿಪರೀತವಾದ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಾಲು, ಏನು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಲು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳುವಂಥ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೇ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಇದು ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು 20 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳ ಸರಾಸರಿ ತೂಕ 2.5ರಿಂದ 3.25 ಕಿಲೋ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸಿಸೇರಿಯನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಸಹಜವಾದ ಹೆರಿಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಈಗ ಕಳೆದ 10-20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ವಿಪರೀತವಾದ ಹಣ್ಣನ್ನು, ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು, ಹಾಲನ್ನು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಹುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳ ಸರಾಸರಿ ತೂಕವೇ 3.5-4 ಕಿಲೋ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಆ ಮಗು 1-1.5 ಕಿಲೋದಷ್ಟು ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಸಹಜ ಹೆರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರ ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಿರುವುದರಿಂದ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಹಸಿವು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಫ್ಯೂಚರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಈಗ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 3.5 kg ಇಂದ ಎಕ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಈ ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ವಾಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಗರ್ಭಿಣಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ 2 ಜೀವಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಬೇಕು, ನೀನು 2 ಜೀವಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳದು ವೆಯ್ಟ್ 3.5-4 ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ 3.5-4 ವೆಯ್ಟ್ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಫ್ಯೂಚರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಟೋಟಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಇದು ಇದೆ ಈ ಕೋವಿಡ್? ನೋಡಿ, ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಮೊನ್ನೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 2% ಜನರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, 98% ಜನ ಇನ್ನಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇದು ಬಹುಶಃ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೇ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆನೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದೆವು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ 40% ಜನರಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ, ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು 20-25% ಜನರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ 70% ಜನರಿಗೆ ಬಂದಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಬಹುಶಃ ಇದು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಿದೆ. ಅದು ಏನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬಹುಶಃ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. 40-42% ಅಂತ ಸೀರೋ ಸರ್ವೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಈಗ 2ನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 20-25% ಜನರಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂತೂ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಹಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಮಧುಮೇಹಗಳು ಮೆಂತ್ಯ, ಕಪ್ಪೆಳ್ಳು, ಕಳೋಂಜಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಂಥದ್ದು ಅದು ಕಳೋಂಜಿ? ಕಪ್ಪೆಳ್ಳು ಅದು ಮೆಂತ್ಯ ನೀವು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮೆಂತ್ಯ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ನೀವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮೆಂತ್ಯ ಪುಡಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ಏನು ನಾವೀಗ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊತ್ತು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಕ್ಕರೆ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು, ಪಾಯಸ ಕುಡಿದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮೆಂತ್ಯ ತಿಂದರೆ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಇಳಿಯೋದಿಲ್ಲ.
ಅಳಿಲು, ನರಿ, ಅಡವಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ವಾ ಸರ್? ಅಲೆಮಾರಿ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಶಿವರಾಜ್, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಬಿನಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೇನು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಸುಮಾರು 3,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರೆದಿರುವ ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ 160ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಗೆಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು, ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು, ಜಲಚರಗಳನ್ನು, ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇದೆ. ಅದರ ಒಳಿತು ಕೆಡುಕುಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು ತಿಂತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಆಯಿತು. ಉಳಿದ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆ 2-3 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ತಿಂತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಬೇಟೆಯಾಡೋದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣಗಳಿಂದ, ಮತ್ತು ನಾವು ಕೃತಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಇವತ್ತು ಮಾಂಸಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಮೊಟ್ಟೆಗಾಗಿಯೇ ನಾವು ಸಾಕ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ್ನೇ ನಾವು ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸೀಮಿತ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದವರಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥ ಶೊಪಚರಿದ್ದಾರೆ, ಇಲಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥ ಮುಷಿಯಾರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವಾಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಏನು ನೀವು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತ, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾವನ್ನು ತಿಂತಾರೆ. ನೀವು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಏನು ಕೀಟಗಳಿವೆ, ಜಿರಳೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇತರ ಕೀಟಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಯಾಕೆ ಸಮರ್ಥ, ಹೆಚ್ಚು ಸಬಲ ಅಂತಂದರೆ, ಡಾರ್ವಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬಲಿಷ್ಠ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾರು ಸಬಲವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಉಳಿತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಸಬಲವಾದ ಪ್ರಾಣಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅವನು ಸಸ್ಯವರ್ಗದ ಎಲ್ಲವನ್ನು, ಒಂದು ಬೀಜದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮರದ ಕಾಂಡದವರೆಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡಗಳೆಲ್ಲ, ಕೆಲವನ್ನು ಅವನು ತಿನ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೊಪ್ಪಿದೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹುಳುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಲಾರ್ವಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆನೆಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಂದು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೇ ಮನುಷ್ಯ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ತಿನ್ನುವವರು ತಿನ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಹೋಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಅದು ಇವತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅನುಸಾರ ಅಪರಾಧ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆಯಾ? ಸಿರಿಧಾನ್ಯ, ರಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ಧಾನ್ಯಗಳು. ಅದಕ್ಕೂ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಗೂ ರಾಗಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ರಾಗಿ ತಿಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಥವಾ ಹಾನಿ ಇದೆ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಅದೇ ಇದೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾವು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ. 3ನೇ ಅಲೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಭಯ ಮೂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ಮಾತಾಡಿ ಸಮಿತಿ ವರದಿ ಬಳಿಕವೇ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು 3ನೇ ಅಲೆ ಕಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ನಿಖರ? ತಾರನಾಥ್, ನೀವು ಇದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಕೂಡ 3 ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀವು 3, 4, 5 ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ. ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ತಿರುಚಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಹೋದ ಬಾರಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ಈ ಬಾರಿನೂ ಆಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಬಾರಿನೂ. ಅದರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ವರದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಏನು ತೆರೆದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಳೆದ ಏನು ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಮೊದಲನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನವರು 15% ಸೋಂಕಿತರಾಗಿದ್ದರೆ, 2ನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ 20 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನವರು 15%ದಷ್ಟೇ ಸೋಂಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಏನು
ಇದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೇನು, ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿರೋದು ಅವರ ಗಂಭೀರವಾದ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ದಾಖಲಾಗಿರೋದು. ಕೊರೋನಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿರೋದಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ಈ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು. ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನು ಗಂಭೀರವಾದ ಸೋಂಕು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ದೊಡ್ಡವರು ವಯಸ್ಕರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಒಂದೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಬರ್ತದೆ, ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಮೊದಲೇ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅವುಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ. ಅದರಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಹೆತ್ತವರು ನೀವಿದ್ದೀರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ. ತಾರನಾಥ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಆಗಿದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು 1 ವರ್ಷ ಕಲಿಯದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಏನು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿ ಕೇವಲ ಕೊರೋನಾ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಶಾಲೆಗಳು ತೆರೀಲೇಬೇಕು. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಶುಗರ್ ಇರುವವರು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾ ಅಂತ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇದಸ್ಸಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಕ್ಕರೆ ಇದೆ, ತೀರಾ ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಡ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೀಮಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಬಾವಲಿ ತಿಂದು ಕೊರೋನಾ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ, ಬಾವಲಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಗುಹೆ ಒಳಗೆ ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಾವಲಿಯ ಸ್ರಾವಗಳು ಸೋಂಕಿ ಆ ಸ್ರಾವಗಳ ಮೂಲಕ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅದರಿಂದ ಬಾವಲಿ ತಿಂದು ಕೊರೋನಾ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಬಾವಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ವೈರಸ್ಗಳಿಗೆ ಅವು ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ತವೆ. ಈಗ 3 ವರ್ಷ ಕೆಳಗೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಿಪಾ ವೈರಸ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ನಿಪಾ ವೈರಸ್ ಕೂಡ ಬಾವಲಿ ಒಳಗೆ ಇರುವ ವೈರಸ್ಸೇ. ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ರೇಬಿಸ್ ಇದೆ, ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಬಾವಲಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ವೈರಸ್ಗಳೇ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವುಗಳು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹರಡಿ, ನಾಯಿಗಳಿಂದ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹರಡಿ, ನಾಯಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕಚ್ಚಿ, ಈ ಥರ. ಸೊ ಬಾವಲಿಗಳು ಹಲವಾರು ವೈರಸ್ಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳು. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಬಾವಲಿಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಾಗಲಿ ಅದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಾವಲಿ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ರೋಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಜೀವ ಸಂಕುಲದ ಬಹಳ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಬಾವಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಲ್ಲ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಬರೆದಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಬಹಳ ಬೇಸರದಿಂದ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರೆದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನು ಬಾವಲಿಯನ್ನು ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಕೊಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬಾವಲಿಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಏನು ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಹೂಗಳಿಗೆ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಇತರ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಹೀಗೆ ಇದು ಜೀವ ಸಂಕುಲ ಏನಿದೆ ಇದು ನಡೀತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೋಗ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ವಾಸು ಐತಾಳ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕುಡ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ದಿ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇನ್ ಡಯಟ್? ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವೈನ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಯಟ್. Red wine is advised for people with cholesterol issues. Is moderate red wine consumption harmful? ಇದು ಏನಂದರೆ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಏನಂದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶರಾಬಿನ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಉತ್ತೇಜಿಸಬಹುದಾ? ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಾಗರಿಕತೆ ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಶರಾಬು ಯಾವುದೇ ವೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ, ಇದು ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಈ ಬಿಯರ್ ಮತ್ತು ವೈನು ಇದು ಹಾಗೆ ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥವು. ಅಂಥವುಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥವು 40%, 45% ಇರುವಂಥ ವಿಸ್ಕಿ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ, ರಮ್ ಇತ್ಯಾದಿ, ಜಿನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೂಲದವುಗಳು. ಎಲ್ಲ ಶರಾಬುಗಳು ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದನೇ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ಆಧುನಿಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಸಕ್ಕರೆ.
ಶರಾಬು ಕೂಡ ಸಕ್ಕರೆಯ ಥರವೇ ವರ್ತಿಸ್ತದೆ. ನಾನು 2016ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಖನ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಂಕಣ ಬರಿತಾ ಇರುವಾಗ ಬರೆದಿದ್ದೆ, ಲಿಕ್ಕರ್ ಕುಡಿಯದೆ ಲಿವರ್ ಕೆಡುವುದೇ ಅಂತ. 2013ರಲ್ಲಿ, 16 ಅಲ್ಲ 2013ರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ, ಜೂನ್ನಲ್ಲಿಯೋ ಜುಲೈಯಲ್ಲೇನೋ. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ನಾನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಶರಾಬನ್ನು ಕುಡಿಯದವರಲ್ಲಿ, ಶರಾಬು ಕುಡಿಯುವವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಂದರೆ, ಭಾಳ ಸರಳವಾದ ಸತ್ಯ. ಶರಾಬನ್ನು ಯಾವ ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾವ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಶರಾಬು ಮೇಧಸ್ಸನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಆಹಾರಗಳು ಕೂಡ ಶರಾಬಿನಲ್ಲಿ ಮೇಧಸ್ಸು ಶೇಖರಣೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತವೆ. ಹೇಗೆ ಶರಾಬು ಚಟವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಬೇಕು 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 ಅಂತ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಕ್ಕರೆ ಧಾನ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಚಟವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದವರಾದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 3 ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ, ಖಿನ್ನತೆ ಬರ್ತದೆ, ಈಗ ಹೋಗಿ ತಿಂದೇ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಓದಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾರಾದರೂ ಶರಾಬು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ, ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾವಂತೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ತಗೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಬಹುಶಃ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಧಾರಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮೊಟ್ಟೆ, ಮೀನು, ಮಾಂಸ ಇವಿಷ್ಟನ್ನೇ ತಿಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗುವುದು ತರಕಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಧಸ್ಸಿನ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲ ಇವು 99%, 98% ಜೀರ್ಣ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸತ್ವಗಳು ನಮ್ಮ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಯೋ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಏನು ಖಾದ್ಯಗಳಿವೆ, ಇವು 100ಕ್ಕೆ 98-99% ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತವೆ ಅದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನೆಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಪನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಮಾಂಸಾಹಾರ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಸುಲಭ. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಆದದ್ದು. ಸಸ್ಯಾಹಾರ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ತರಕಾರಿಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ವರ್ತಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಚೈನ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವು ಹೀರಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಕೇವಲ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ತಿಂದರೆ ಯಾವುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಜೊತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೇವಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನಾನು ಮೊದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವಿಬ್ಬರು ಮತ್ತೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಗೈನ್ ವಿತ್ ಯು ವೆರಿ ಸೂನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.